علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من ألق به سواك عند غلول الحادث العمري ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد خوش وقت و خوش نصیب برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے اس کے گھر میں بیٹھ کر قرآن و حدیث سننے اور سنانے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے طفیل یہ سعادت تادبیزیست ہمیں اور تاصب قیامت ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ سید الایام ہونے کے ناطے جمعہ کا دن بڑا اہم دن ہوتا ہے، اور ویسے بھی کریم نبی علیہ السلام کی امت پر یہ احسان ہے اللہ رب العالمین کا کہ رب العالمین نے یہ احسان فرمایا کہ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 40 افراد جہاں ذکر اللہ کے لیے جمع ہو، ذکر اللہ کے لیے 40 افراد جمع ہوں، تو فرمایا 40 افراد میں سے ایک فرد فرید ایسا ہوتا ہے جس کے طفیل اللہ 40 لوگوں کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اور یہاں 40 نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے کافی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون سا ایسا خوش بخت اور خوش نصیب ہو جس کے طفیل اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما لے۔ تو جو 2-3 باتیں اس حوالہ سے جمعہ کے موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نے عرض کرنی ہے، اس کے لیے گزارش یہی ہے کہ ہر بات بڑی اہم ہے۔ قرآن کی ہر آیت تو کیا ایک لفظ کیا ایک حرف، اس حرف پر ایک حرکت بڑی اہم ہے، ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اور صرف باعث رحمت نہیں
بلکہ وہ باعث شفا بھی ہے کہ اس دنیا میں اس سے شفا بھی ملتی ہے، اور آخرت کے دن رب العالمین جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن بھی قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑالو بن کر رب کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کر رہا ہوں۔ اس لیے جو آیات بینات آپ احباب کے سامنے آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں، توجہ سے جتنی توجہ آپ ارشاد فرمائیں گے اس کا اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہو تو پچھلے 2 جمعوں پر ہمارا موضوع اخلاق حسنہ ہے۔ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ جو کام لگایا، وہ کام انتہائی کٹن، انتہائی مشکل اور سخت تندہی والا، ہر لحاظ سے مشکل ترین کام تھا کہ ان بگڑے ہوئے لوگوں کو جن کی نظر میں ماں کی قیمت نہیں تھی، بہن کا وقار نہیں تھا، جو اپنی ماں کو منڈیوں میں جا کر بیچ دیتے تھے، جو اپنی بہن کی عزت کا خود کھلواڑ کرتے تھے، جن کی نظر میں بیٹی کی اہمیت نہیں تھی، ان بدوؤں کو، ان جاہلوں کو، الیٹریٹ قسم کے لوگوں کو، یعنی وہ پرلے درجے کے جو ڈیٹ قسم کی قوم ہوتی ہے، اس قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انتخاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا۔ اور جب حضور کو بھیج دیا، آج بھی اگر کوئی صاحبان حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں تو وہ اس بات کی دلیل رکھتے ہیں کہ آج بھی مکہ والے سخت لوگ ہیں۔ آج بھی جب ان سے کوئی سامان لینے کی بات کرے، ایک سے دوسری بار بات نہیں سنتے۔ پہاڑ کا اثر تھا یا وہ دھرتی اتنی طاقتور ہے، وہاں کے لوگ بات ماننے کے لیے تیار مشکل سے ہوتے ہیں۔ یہ کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے شروع کیا۔ کیوں جی؟ کسی کو ڈائریکٹ کہنا کہ ادھر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر قرآن ٹھیک نہیں کر رہا، یہ کتنا مشکل کام ہے اس دور میں بھی، جس دور میں علم کی فراوانی ہے۔ کیونکہ لوگ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، لوگ اسپیشلائزیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ اس دور میں بھی بات سمجھانا مشکل ہے، اور آج سے اگر 1400 سال پہلے جائیں تو کیا کیفیت ہوگی۔ اب جس رب نے اپنے محبوب کی ڈیوٹی لگائی، اس رب نے اپنے محبوب کو پھر تنہا بھی نہیں چھوڑا۔ پچھلے جمعہ مبارک پر یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ادبنی ربی تعدیبا حسنا، لوگوں میرا استاد کوئی دنیا دار نہیں، میرا استاد رب العالمین ہے۔ اس استاد نے اپنے شاگرد کی، اپنے بندے کی تیاری کیسے کروائی؟ تو یہ استاد بھی کام ہوتا ہے، استاد ہی ایک نسل تیار کرتا ہے، قوم تیار کرتا ہے، استاد ہی ایک اپنا معمار تیار کرتا ہے۔ اللہ نے اپنا معمار، اپنا شاگرد، جسے شاگرد خاص بنا کر
اس کی تربیت کی تو کیسے کی؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرے محبوب، اے رسول معظم، اے کریم، اے پیارے، اب جو ان لوگوں کو جو حالات سے ستائے ہوئے بھی ہیں اور حد سے گرے ہوئے بھی ہیں، جن کی کیفیت بات ماننے والی نہیں ہے، جو ساری زندگی اونٹ چرا کر گزارے کرتے رہے، اگرچہ کہ وہ اپنے طور پر بڑے ادیب بھی تھے، بڑے خطیب بھی تھے، بڑے دانشور بھی تھے، بڑے دانا بھی تھے، لیکن اے محبوب یہ ساری باتیں ان میں موجود ہیں، لیکن ان میں ایک چیز نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت سے عاری ہے، انسانیت سے خالی ہے۔ اگر ہوتی انسانیت تو پھر محبوب خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوتے۔ سر تو میں نے ان کو دیے، دماغ تو میں نے ان کو دیے، لیکن ان دماغوں کے اندر ان کی سوچ موقوف ہو گئی، معروف ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اے محبوب جب ان کے پاس جانا ہے تو اب ان کو اپنے رب کی طرف ادعو الی سبیل ربک، محبوب ان 360 بتوں سے کسی نے بارش کا خدا بنا رکھا ہے، کسی نے چاند کو خدا سمجھ رکھا ہے، کسی نے سورج کو خدا سمجھ رکھا ہے، کوئی بت کو جھکا ہوا ہے، کوئی لات کو خدا مانتا ہے، کوئی عزا کو خدا مانتا ہے، کوئی آگ کو دیکھتا ہے تو اس آگ کی روشنی دیکھ کر سمجھتا ہے یہ میرا خدا ہے۔ محبوب ان کو اتنے خداؤں سے توڑ کر توحید کا جو درس دینا ہے وہ ایسے نہیں مانیں گے۔ فرمایا عرض کی مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا جب بلانا ہے تو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، محبوب پھر حکمت عملی اپنانی ہے، پھر موعظہ حسنہ ان کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو یا اللہ وہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا پیارے ہم نے جو تجھے سورج سے زیادہ روشن بنایا ہے، اسی لیے تو تیرے بچپن کی حفاظت بھی کی، تیرے لڑکپن کی حفاظت بھی کی، تیری جوانی کی حفاظت بھی کی۔ لوگ بڑے ہو کر کوئی اپنے نام کماتے ہیں، ہم نے بچپن میں تمہیں امین اور صادق کا لقب عطا فرما دیا، ہم نے تیرا بچپن بھی محفوظ رکھا، ہم نے تیرا لڑکپن بھی محفوظ رکھا، تو مولا پھر حکمت کیا اپناؤ؟ فرمایا اے محبوب اب ان کو میری دعوت دینے سے پہلے اپنی ذات سامنے رکھ کے بتا، لوگوں مجھ محمد کو دیکھو، اگر مجھ محمد میں کوئی عیب ہے تو محمد کے رب میں بھی عیب ڈھونڈ لینا، لیکن جب محمد میں عیب ہے تو اس کا رب بھی بڑا بے عیب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ محمد، وہ کسی نے کہا تھا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا، ہم اسی لیے کہتے ہیں اب قیامت تک ایک ہی نام رہنا ہے اور وہ نام محمد، ایک ہی نبوت کا سرتاج جو ہے وہ تاج دار رہنا ہے اور وہ تاجدار محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں، لوگوں ہم اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اللہ نے اپنے محبوب کو پیش کیا، اب قیامت تک حضور کی نمائندگی حضور کا امت ہی کرے گا، جس طرح حضور نے ان کو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے لوگوں کو کہا لوگوں اس رب کو مانو یا نہ مانو، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے بیک زبان کہا ہم نے تمہارا بچپن بھی صاف دیکھا، ہم نے تمہارا لڑکپن بھی صاف دیکھا، ہم نے تمہیں جوانی میں بھی امین اور صادق پایا ہے۔ تو کہا جس رب نے محمد کریم کو امین اور صادق بنایا ہے وہ رب ایک اور وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بات منوانے کے لیے فرمایا حکمت اور موعظہ حسنہ۔ اب آپ اسی وقت دوسری جگہ پر رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام بھیجا۔
जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा है। मैं वक़ूलू, क़ूलू ये कुल की जमा है, कुल वाहिद अमर का सीगा है और क़ूलू जमा का सीगा है। और मैं क़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों जिस तरह मेरे मोहम्मद करीम की जुबान मीठी है, इस तरह तुमने भी लोगों के साथ मीठी जुबान में बात करनी है। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, और मैं हुस्न अखलाक से पेश आना है। और अब आप मेरे करीम नबी का हुस्न अखलाक कैसा था। वक्त के दामन में बड़ी किल्लत होती है, इसलिए बातों को जरा जल्दी जल्दी हमने आगे ले जाना होता है। जो मैं हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान देखिए। अन इब्राहीम बिन मोहम्मद मिन वालद अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली के औलाद में से एक इब्राहीम बिन मोहम्मद है, औलाद अली में से। वो एक बहुत बड़ी रिवायत नकल करते हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ। मैं काना अलीयुन इदा वसफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अजवदुन नासे कफ़न। वो कहते हैं जब हजरत अली करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ बयान करते, हुजूर की तारीफ बयान करते, तो फरमाया फिर वो कहते अजवदुन नासे कफ़न, लोगों इतना खुला हाथ था मेरे नबी का कि जो भी साइल आता कभी उसको खाली ना मोड़ा जाता। अजवदुन नास, पूरी मखलूक से बढ़कर ज्यादा सखी थे। कल एक बड़ा बेहतरीन जुमला किसी ने लिखा था, उसने कहा था रिज़्क़ सखावत के पीछे छुपा है और हम मेहनत करके तलाश कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पति थे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाओ, वो दो मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी औलाद नहीं है, वो दुआ करते हैं अक्सर रिज़्क़ की फरावानी की, तो आप जाइए और जाकर उनसे कहिए कि ऐ अल्लाह के बंदो, अगर तुम चाहते हो तो हम सारा रिज़्क़ तुम्हें एक ही बार दे देते हैं, एक ही बार दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम तुम्हें रिज़्क़ नहीं देंगे। और अगर चाहते हो तो फिर हम तुम्हारी जो 80 साल उम्र बाकी है, उस 80 साल का रिज़्क़ हम तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता देते हैं। अब उन्होंने आपस में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो आपस में मशवरा किया। बीवी ने कहा एक ही बार मांग लेते हैं। उन्होंने अर्ज की मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ कीजिए हमें रिज़्क़ एक ही बार अता फरमा, 80 साल का रिज़्क़ एक ही बार अता फरमा दे। रब है, उसने तदबीर की है, वो हकीम है, उसने अपने बंदों के लिए तदबीर कर रखी है, तो वो तदबीर का मोहताज नहीं है। इस फकीर के लिए, इस नाचीज के लिए, इनके लिए उसने तदबीर कर रखी है ताकि मेरे बंदे औखे ना हो, तकलीफ में ना पड़े। एक ही बार सारा रिज़्क़ आ गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उनके पास रिज़्क़ आया, उन्होंने कहा चलो सारे गरीब इकट्ठे करो। उन्होंने देके चढ़ा दी, सारे गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद आए, अब देखना था कि वो रिज़्क़ बाकी है कि नहीं। अब उनकी क्या कैफियत है, वो गरीब हो गए होंगे, क्योंकि इंसान है, फितरतन लालची भी है, फितरतन अयाश भी है, फितरतन थोड़ा सा आजाद ख्याल भी है। पैसा इकट्ठा आ जाए तो ये अपनी औकात भूल जाता है, औकात से बाहर चला जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो उनके रिज़्क़ ने और फरावानी कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला तूने तो कहा था कि इनका रिज़्क़ बंद हो जाएगा, एक ही बार सारा दे रहा हूँ, अब दोबारा इनके पास रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने जवाब दिया, मूसा इन्होंने जो रिज़्क़ लिया था वो मेरे रास्ते में खर्च करते जा रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ तिजारत कर ली है, ये रिज़्क़ खर्च करते जा रहे हैं, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। ये हमारे करीम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा है।
अजवद उन्नास। और फिर फरमाया व अशरहुम सदरा, फरमाया हुजूर खुले दिल के मालिक। ये जो शरह सदर है ना, खुले दिल के मालिक। खुले दिल के कैसे मालिक? हजरत अनस फरमाते मैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर 10 साल खिदमत में रहा। 10 साल खिदमत में रहा। 10 साल की खिदमत के दौरान कहते एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर मुझसे नाराज हो। फरमाया मैंने काम किया, मुझे हुजूर ने ये नहीं पूछा क्यों किया, और मैंने हुजूर के हुक्म के मुताबिक काम नहीं किया, कभी मुझसे नहीं पूछा या अनस क्यों नहीं। ये मेरे करीम नबी की खुले दिल होने की मिसाल है। हमारे नौकर, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे बेटे, हमारे रिश्तेदार, अल्लाह ना करे कुछ छोटी सी गलती हो जाए तो हम उनको मुआफ करने से कासिर होते हैं। और मेरे भाइयों, हम अपने नबी के उम्मती हैं, हमें अपने नबी का जो है वो नमूना बनना है, इसलिए हमें भी खुले दिल का मालिक होना चाहिए। अगर कोई भाई उससे गलती हो गई है, उसने मुआफी तलब कर ली है, तो फौरन खुले दिल से होकर सिद्ध के दिल से उसको माफ कर दें, क्योंकि माफ करने को रब भी पसंद फरमाता है और मुआफ करता भी वो है, इसलिए कि वो माफ करने को पसंद करता है। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया जो शख्स इस दुनिया में अपने भाई को माफ करेगा, खालिक के कायनात कयामत वाले दिन उस बंदे को माफ करेगा। और फिर फरमाया अस्दकुन नास लहजतन, और फरमाया हुजूर लहजे के लिहाज से, लहजे के लिहाज से मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। लहजे के लिहाज से कभी तुंद लहजे में बात नहीं करते थे, सख्त लहजे में। फरमाया वअन यनहुम अरीका, और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा नरम तबीयत वाले थे। वह अकरमुहुम इशरा, और मुआशिरत के लिहाज से, लेन देन के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाले। ये समझने वाली बात है, लेन देन के मामले में सबसे ज्यादा इज्जत वाले थे। एक मर्तबा हदीस पाक में एक मर्तबा एक शख्स उसने आकर गर्दन में चादर डाल दी मेरे करीम नबी की, कहा मेरा कर्ज वापस करो, और इतना उसने वो लपेटा देते हैं जिसको मरोड़ते हैं, चादर को मरोड़ कर इतना मरोड़ा कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की आंखें मुबारक, हजरत फारूक आजम अपनी जगह से हिले, तलवार पकड़ी, मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ उमर ठहर जा, इसका हक बनता है, इसलिए कि मैं इसका कर्जदार हूं, इसने मुझसे कर्ज लेना है। हजरत अक्काशा, और बात बड़ी आगे चली जाएगी। मेरे करीम नबी ने अयाम आखिरी है, हुजूर आखिरी हज अदा फरमा कर एक ही हज हुजूर ने अदा किया और तशरीफ ले आए, तो ऐसी मस्जिद नबी में खड़े होकर हुजूर ने फरमाया ओ लोगों, आज मैं ऐलान कर रहा हूं, जिसने मुझसे कोई चीज लेनी है, मुझे कर्ज दिया है, वो तलब कर ले। किसी ने मुझसे बदला लेना है, मैंने उसको सताया है, उसको तंग किया है, वो आज मुझसे बदला ले ले। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये ऐलान किया तो हजरत अक्काशा खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह मैंने एक बदला लेना है। हुजूर ने फरमाया आगे आओ। आगे आए, हुजूर ने पूछा अक्काशा कौन सा बदला लेना है? कहा या रसूलल्लाह एक बदला ये है, एक जंग का मौका था, आप लाइनें सफे सीधी फरमा रहे थे और सफे सीधी करते हुए मैं थोड़ा सा आगे निकला, आपने मुझे नेजा मारा और नेजा मारकर पीछे किया, उस नेजे ने मुझे तकलीफ दी थी। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अक्काशा अब क्या चाहता है? या रसूलल्लाह उसका बदला चाहता हूं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, उन्होंने कहा अक्काशा क्या बात कर रहा है, कौनैन के वाली से तू बदला तलब करना चाहता है? कहा मैं बदला लेना चाहता हूं। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर पीछे हो जाओ, उमर तुम भी पीछे रहो, खालिद तुम भी पीछे रहो, अक्काशा को आगे आने दो। कहा अक्काशा ले ले बदला। कहा हुजूर उससे बदला इस तरह तो नहीं होगा, बदला उसी नेज़े से लूंगा। कहा वो नेज़ा इस वक्त कहाँ है? कहा हुजूर वो नेज़ा आपकी बेटी सईदा कायनात के पास है, वो नेज़ा वहां से मंगवाया जाए, मैं उसी
नेज़े के साथ बदला लेना चाहता हूँ। करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ दौड़ कर जाओ, वो नेज़ा लेकर आ जाओ। हजरत अजील मुर्तला दौड़ कर गई। वो नेज़ा लेकर जब रास्ते में आ रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं। सहाबा किराम कहते हैं, आकाशा क्या करने लगे हो, ये क्या माजरा है, ये क्या बात है, तू नबी से बदला लेना चाहता है। आकाशा तू हमारे से वो 10 नेज़े मार कर बदला ले ले, तू 5 नेज़े मार कर बदला ले ले, 100 कोड़े मार कर बदला ले ले। सिद्दीक अकबर सीना तान के खड़े हो गए। कहा, आकाशा मुस्तफा से बदला ना ले। सिद्दीक अकबर का सीना हाजिर है, ये नेज़ा इस सीने से पार कर दे। उमर ने कहा, आकाशा उमर की जान हाजिर है, जान ले ले, मुस्तफा से बदला ना ले। उसने कहा, नहीं, आज बदला मुस्तफा से ही लेना है, आज बदला हुजूर से ही लेना है, क्योंकि हुजूर ने ऐलान किया है मुझसे बदला ले लिया जाए। हजरत आकाशा ने नेज़ा हाथ में थामा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आकाशा आप अपना बदला ले। कहा, हुजूर ऐसा नहीं है, जब मुझे नेज़ा मारा था मेरी जिस्म पर कमीज नहीं थी, मेरे जिस्म पर कुर्ता नहीं था, मेरे जिस्म पे लिबास नहीं था। हुजूर आप लिबास उतारेंगे तो बदला लूंगा। मेरे नबी ने अपना कुर्ता उतारा, फरमाया, आकाशा आजा। सहाबा किराम की चीखें बुलंद हुई। कहा, आकाशा क्या करने लगा है। आकाशा जब हुजूर का कुर्ता मुबारक उतरा, एक तरफ नेज़ा फेंक कर दौड़ कर आए। मोहरे नबुव्वत जो मेरे मुस्तफा के दो कंधों के दरमियान थी, उसका बोसा ले लिया। हुजूर ने पूछा, ये क्या किया। कहा, हुजूर कयामत तक कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने मोहरे नबुव्वत को चूमा है, लेकिन आकाशा ये दावा कर सकता है कि आकाशा ने नबी की मोहरे नबुव्वत को चूमा है। हुजूर मेरे पास और कुछ भी ना हो, आकाशा की बख्शिश के लिए इतना ही काफी है। आकाशा की बख्शिश के लिए इतना ही काफी है कि मैं आपके जिस्म अतर पर वो जो मोहरे नबुव्वत है उसको चूम रहा हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, ये करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है कि हुजूर ने भी अपने सहाबा को, अपने गुलामों को, उन गुलामों को जो अपने नबी के बाल जमीन पे नहीं गिरने देते, उन गुलामों को, बाल तो बड़े दूर की बात है, उन गुलामों को जो अपने नबी का धूप मुबारक जमीन पे नहीं गिरने देते, जो अपने नबी का वजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, उन गुलामों को मेरे नबी ने फरमाया, जो नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर तशरीफ ले आए, सफे तोड़ डाली, हुजूर आगे आ गए। उन गुलामों को जो हुजूर का इतना अदब करते हैं कि बारगाहे मुस्तफा में अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, उस नबी ने अपने गुलामों को फरमाया, और मेरे गुलामों, अगर कोई कर्ज मोहम्मद करीम की जात पर है तो आज दुनिया में ही वो बदला ले ले, इसलिए कि ये बदला देकर अपनी उम्मत को सबक देना चाहता हूँ। लोगों, दुनिया में बदला देना आसान है, आखिरत में बदला देना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन अगर एक नेकी भी चली गई, एक नेकी भी किसी को देनी पड़ गई, तो उस वक्त सौदा बड़ा महंगा होगा। आज अगर किसी का हक मारा है, आज अगर किसी को सताया है, आज अगर किसी को तंग किया है, अगर आज किसी के साथ ज्यादती की है, आज किसी की दिल आजारी की है, आज किसी की गिबत की है, आज किसी के साथ धोखा किया है, आज किसी को तंग किया है, तो आज वक्त है मेरे भाइयों, आज उससे माफी मांग ली जाए। मौत का कोई पता नहीं है, मौत किस घड़ी आ जाए। मौत तो एक ऐसी अटल हकीकत है, बंदे को पता ही नहीं चलने देती। रात को सोता है, सुबह मुर्दा पाया जाता है, नमाज के लिए उठता है, उठने के लिए जो है निकलता है, रास्ते में मौत आ जाती है। मौत का कोई पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। इसलिए मेरे करीम नबी की सुन्नत ये है कि अगर दुनिया के अंदर रहते हुए ही अपने भाइयों से माफी मांग लो, अपने दोस्तों से माफी मांग लो, अपने रिश्तेदारों से माफी मांग लो, किसी की गिबत की है तो माफी मांग लो, किसी के साथ दिल आजारी किसी की कर चुके हो माफी मांग लो। इसलिए कि क़यामत वाले दिन हुकूकुल्लाह को मुआफ अल्लाह करेगा, लेकिन हुकूकुल इबाद मुआफ वो बंदे करेंगे जिनके साथ हमने ज्यादती की होगी। रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए अपने नबी का सही उम्मती होने की तौफीक अता फरमाए कि हम क़यामत वाले दिन जब करीम आका अलैहिस्सलाम के सामने जाएं तो करीम आका हमें देखकर अपनी निगाहें झुका न लें, बल्कि दूर से कहें, ओ फरिश्तों देखो मेरा गुलाम आ रहा है, मेरा गुलाम आ रहा है, मेरा गुलाम आ रहा है। ये कैफियत उस वक्त पैदा होगी जब हम अपने अंदर अपने नबी की तमाम तर सुन्नतों को जगह देंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।